जय जगन्नाथ सांग मैंने शुभ सकाल आपण मैंने केमती अच्छा प्रभु जगन्नाथ करूँ आपण मैंने समस्ते भले था। तो सांग मैंने आप तो जानते ओडिशा लोक मैंने मुख्यतः कृषि कार्य कर जीविका वृत्ति करते। तो सांग मैंने ओडिशा लोक मैंने तो बहुत कष्ट करती परिश्रम करती बुझे खरा दिन आसी से बिलरे कष्ट कर विभिन्न प्रकार पनीपरिया आ विभिन्न प्रजातिर फसल करते जहाँफल कि आम मैंने घरे बस आराम से खाई पारि था सांग मैंने। तो मुख्यतः आप ओडिशा रे धान चाष मुग चाष गहम मांडिया मक्का बुझे बादाम ये सब चाष देखा पाइबे ता सहित विभिन्न प्रकार पनीपरिया चाष आप देखा पाइबे। आ चाषी भाई मैंने सबुबले से खरा तरार बिल मैंने खटी था बहुत कष्ट करते किंतु वर्षा फर्षा जो प्राकृतिक विपर्य हवा द्वारा प्राकृतिक विपर्य हुए तो क्षय क्षति होता है सी लाभवान हो पाई न था सब कितु सी सब खटी था सांग मैंने। तो देखो यहाँ आम चक बहुत बड़ चक सांग मैंने यहाँ यही चक्कर माने मुग चाष होता मुग बिरी लोक चाष करते। तो बर्तमान से सैला देखो जमी वर्षा धीरे धीरे आरंभ है नाल भी धीरे धीरे पानी आसला तो लोक मैंने बर्तमान धान चाष आरंभ करेंगे। तो लोक मैंने तली फली पकाउछन्ति बिल रे। तो सांग मैंने चलतु से दादा जन पकाउछन्ति से दादा जन पकाउछन्ति सांग मैंने दादा जन पकाउछन्ति सी कौन केते बिल करछन्ति आ कि तला को पकाउछन्ति तांटे पचारि बुझिबे सांग मैंने। तो आप जानते गाँव लोक मैंने विभिन्न प्रकार पैसा कमाई था किए गाई रखी पैसा गाई रखी क्षीर फीर बिक्री कर पैसा कमाई था आउ कि भाई मैंने छतु चाष कर कि पैसा कमाउछन्ति आउ कि माँ मैंने विभिन्न प्रकार माने चूड़ा छतुआ पैकिंग करी से माने भी किसी बिजनेस कर बुझे कि घर रही आप विभिन्न प्रकार बिजनेस करेंगे बुझे। तो सांग मैंने चलो जीवा से दादा पचारि बुझा ए वर्ष केते बिल कर कि तला पकाउछन्ति आ धान चाष केते लाभ पचारि बुझा। तो सांग मैंने चलतु सांग मैंने देखो दादा से हणाणी कर फाउंडर दादा कौन पड़ो कौन तली फुल ना कौन गाड़ी पशि पारनी गाड़ी पशि पारनी हल हम हल ना केमी हणा हम पर से पूरा टोटाल केते मेहनत जानथबो केते कष्ट तुम तो झाड़ बला आंठी झाड़ बाहर नहीं सकाळ आसिलली पूरा हाँ पूरा भोर आई ए हीरा तारिकर सफा होउची पूरा हणा हम पूरा टोटाल पर से हणा हम गाड़ी पशि पारनी आमर आम एमती गाँ जे गोटे नाल बंधु को पोल नाई पोल फल ना बिलू को आसापी गाड़ी घोड़ा आसापी असुविधा माने लोक जिते तो गवर्नमेंट जगह सब कैप्चर कर रखी आज्ञा नालू को गोटे रास्ता भी ना रास्ता ना लोक धान फान बुआ भी हईराण होती रास्ता ना आया चाष एबेका पीढ़ी जो पिला आज्ञा तो बिलू को आसबे ना पिला आसना बिल जो एबेका पीढ़ी आम बयस लोक जे से चाष कर आउ जो एबेका पीढ़ी जो पिला नुआ नुआ पिला भल पाए भल पाऊना सी आउ चाष करने को चाहूना आसत आउ 10 वर्ष पर बिल सब पड़िया चाष कर किए पिला तो आम सब बुढ़ा हो ठीक कथा कहले आउ चाष हो पार ना ये कष्ट मष्ट चलती भाया सस्ता जाए बिल किसी अच्छी सेमती रहा कथा कौन करिया केते बिल कोई वर्ष खर्च बिल ये तो पिला तो कई बिल को आसबार ना एकुटिया जी करिया कथा एकुटिया जी करिया कथा जी माने अढ़े माने बिल कर बिल चाष हो पारानी बर्तमान ये हाणिला बेलू 2 दिन लगे। हाँ एत बिल एकुटिया हाणिया कष्ट काम बिदा टणा हम तापर जाए तली पड़ो खाल बिल अच्छी आज्ञा माने खाल बिल तली न पकड़े मुठिया तली न पकड़े अछड़ा अछड़ा खाईज अछड़ा पकड़ टाइम अच्छी हेले नाले पानी आइले एत कष्ट कर फल मिले धान चाष है कि मुग चाष है कि एत लाभ बनिया बात्या हेले गला फल कौन सी भी ठीक चाष समय से पड़े बात्या बनिया ठीक चाष आर वर्ष वर्षा है उठे उठे मनीष ददरा पानी उठे धान को छाणी पूरा बहुत कष्ट सुखई अमल करवा कथा तार मंडी भी प्रोब्लेम मंडी प्रोब्लेम ये पतला धान नबुनु से ये धान नबुनु हाँ धंदा यही भाया चलती गवर्नमेंट चाषी कि ना सुविधा किसी ना हईराण हो खाली ना को आम चाषी को करुचु किंतु किसी ना चाषी कि गोटे खाली योजना बाहर फलप्रद योजना बाहर किसी फलप्रद ना खाली फल ना
ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଚାଷ ନ କରୁଛନ୍ତି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସହାୟତା ସେଇମାନଙ୍କୁ ମିଳୁଛି। ସେଇମାନଙ୍କୁ ମିଳୁଛି, ହଁ ସତ କଥା। ଝାଳ ଯାଧେଇ ନ ବାହାରି ଏସିରେ ରହୁଛନ୍ତି ସେଇମାନଙ୍କୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସହାୟତା ମିଳୁଛି। ଯେଉଁମାନେ ପାଇବା ପ୍ରାପ୍ତ ସେମାନେ ଯେଉଁମାନେ ପାଉନାହାନ୍ତି। ପାଇବା ପ୍ରାପ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ମିଳିବାର ନାହିଁ। ଏଇ ଦିନ କେତେ ଚାଷୀ ଦେଖାଯାଏ, ଚାଷୀ ଖାଲି ମାନେ ଚାଷୀ, ସେମାନେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା। ଚାଷୀ। ଯିଏ ନାଁ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରିଦେଲା ସୋସାଇଟିରେ ତାକୁ ମିଳିବ ସିଏ, ଆଉ ଅନ୍ୟ ଲୋକକୁ ମିଳିପାରିବ। ଏଇଥିପାଇଁ ଚାଷୀ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳେ। ହଁ, ଚାଷୀ ଯିଏ ପ୍ରକୃତରେ ଚାଷୀ ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ମିଳୁ। ରାତି ଦିନ ଖଟି ଲୋକଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ଆଉ ନାହିଁ। ଯିଏ ଘରେ ବସିକିରି ସେମାନଙ୍କୁ ମିଳୁଛି, ସେମାନଙ୍କୁ ମିଳିବା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଦେଖୁନି ନା କଣା ଆଖି ତାର ଫୁଟି ଯାଇଛି ବୋଧେ। ଯେଉଁମାନେ ପାଇବା କଥା ସେମାନେ ପ୍ରାପ୍ତ ପାଉନାହାନ୍ତି। ଯିଏ ପ୍ରାପ୍ୟ ପାଇବା କଥା ସେମାନେ ପାଉନାହାନ୍ତି, ଯିଏ ନ ପାଇବା କଥା ସେଇମାନେ ପାଉଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ଗାଁରେ ତ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ଚାଷ ଛାଡ଼ିଦେଲେଣି। ହଁ, ଚାଷ ଆଉ ନାହିଁ, ପଡ଼ିଆ ବି କେତେ ବିଲ ପଡ଼ିଆ, ତମ ଏଇ କିଛି ବିଲ କରୁଛ, ଚାଷ ଆଉ ପ୍ରାୟ ବିଲ ବି ପଡ଼ିଆ ପଡ଼ିଲେ ଲୋକ ଛାଡ଼ି ସାରିଲେ ଚାଷ। ଛାଡ଼ି ଚାଷରେ ଇନକମ୍ ନାହିଁ, ଯେତିକି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବ ସେତିକି ଉଠିବ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତି ଯେଉଁଭଳିଆ, ମଜୁରୀ ଗୋଟେ 500 ଟଙ୍କା ହେଲାଣି। ହଁ, ଆଗେ ଯାହା ଥିଲା ଟିକେ ଲାଭ ହେଉଥିଲା, ଏବେ ଆଉ ଲାଭର ଚାନ୍ସ ନାହିଁ। ଲାଭର ଚାନ୍ସ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆଗେ ତ ତମ ଅମଳ ଟିକେ ଅଳ୍ପ ବହୁତ କିଛି ହଉଥିଲା। ପନିପରିବା ଚାଷ ଏ ବର୍ଷ ତ କିଛି ନାହିଁ। ଯାଇ ପୁଳା ମୁଁ ଲଗାଏ, ଏ ବର୍ଷ କିଛି, ବର୍ଷା ତ ଛାଡୁନି, କ'ଣ ଲଗେଇବ? ତାପରେ ପୁଣି ମାଙ୍କଡ଼ ଷଣ୍ଢ ସିଏ ଯାହା କରୁଛନ୍ତି ଛାଡ଼। ମାନେ ମାଙ୍କଡ଼ ତ ଯଦି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କିଛି ମାଙ୍କଡ଼ ପାଇଁ କିଛି କରନ୍ତା ଚାଷୀ କିଛି ଉପକୃତ ହୁଅନ୍ତେ, ପନିପରିବା କିଛି ସର୍ଟ ପହଞ୍ଚାନି। ମାଙ୍କଡ଼ ତ ଗାଁ ଛାଡ଼ି ଯାଉନି ଟୋଟାଲ। ମାଙ୍କଡ଼ ମୋଟେ ରଖିବାର ନାହିଁ କିଛି, ସେଥିପାଇଁ କିଛି ଲଗା ହଉନି। ଯାହା ଅଳ୍ପ ବହୁତ ଲଗା ହଉଛି ସାରୁ ତ ମାଙ୍କଡ଼ ଖାଇବେନି, ସେଇଆକୁ ଲଗା ହବ। ଆଉ ପନିପରିବା କିଛି ମିଳିବାର ନାହିଁ। ଗୋଟେ ଗାଁଟା ବୁଲି ଆସ କିଛି ମିଳିବନି, କିଛି ମିଳିବନି। ମାଙ୍କଡ଼ ତ ଡେଲି 2-3 ଦଳ, ଆଉ ମାଙ୍କଡ଼ ସକାଶେ କିଏ କ'ଣ କରିବ? ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବ ତ, ଗୋଟା ଲୋକ ଜଗିକି ବସିବ ସେମିତି ମାଙ୍କଡ଼ ସକାଶେ। ଏଇଭଳିଆ ଚାଷ ଚାଲିଛି ଆଉ କ'ଣ। ଏଇଟା ଟୋଟାଲ ହଣା ହେବ, ଟୋଟାଲ ଏଇନା ଟୋଟାଲ ହଣା ହେବ। ଯଦି ବର୍ଷା ନହେଲା ତାହେଲେ ତଳି ପଡ଼ିବ, ଯେ ବର୍ଷା ହେଲା ଗଲା, ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ। ବର୍ଷା ହେଲା ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଯଦି ପାଗ ହେଲା ହଣା ହେବ। ଆଉ ପାଗ ତ ହେଇନି, ସେମିତି କାଦୁଅ ମାଦୁଅ ହେଇଛି, ପକେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଖାଲ ବିଲ ରହିଯାଇଛି, ମାନେ ଘାସ ବାସ ପୁଣି ହାଣି ବାଛିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଘାସ ବଛା ହେବ। ଏ ହିରୋ ଗତି ହେଉଛି ନା ସାଇଜରେ? ହିରୋ ସାଇଜ ହେଉଛି, ସାଇଜ ନହେଲେ ବିଲ କେମିତି ହେବ? ପାଗ ବା ହେଇନି। ପାଗ ହେଇନି ନାଇଁ? ବାଲି ବିଲ ହେଲେ ପାଗ ବି ହେଇନି। ବର୍ଷା ତ ଲାଗି ଯାଉଛି ଡେଲି, ଆଉ କ'ଣ କରିବା? ପାଗ ନହେଲା ମାନେ ଭଲ ଚାଷ ହବ ନାଇଁ? ପାଗ ହେଲେ ମାଟିଟା ଝୁରଝୁରିଆ ହେବ, ତଳିଟା ପକେଇବାକୁ ସୁବିଧା ହେବ। ଏବେ ଆଗେ କ'ଣ ତଳି ବାଗ ହେବ କି? କାଦୁଆ ରହିଲା ବା। ଏ ଘାସ ଦେଖୁନୁ, ଘାସ ଗୁଡ଼ା କେମିତି? ହଁ, ଘାସ ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଛି ବିଲରେ। ଘାସ ରହିଲା ମାନେ ତଳି ଫଳି ବି ପଡ଼ିଲେ ଉପରେ ଘାସ ମିଶିଲେ ବିଲ ପାଗ ହେଲେ ତମେ କ'ଣ କରିବ? ଏଇ ସେଖଣ୍ଡ ଯୋଉ ଖଣ୍ଡେ ଠିଆ ହେଇଛି ସେ ଖଣ୍ଡଟା ବି ତଳି ପଡ଼ିବ। ଏଇଟା ତମରି? ଏଇଟା ବି ଦାଦା ଏଇ ବିଲଟା ବି କରୁଛନ୍ତି। ସେଟା ବି ହିଡ଼ ଫିଡ଼ ସାଇଜ ହେଇନି, କିଛି ହେଇନି। ସିନା ପାଗ ହେଲେ ଗୋଟା କ'ଣ କରିବ ମଣିଷ? ସକାଳୁ ଆଜି କାଳିଆ ପାଗ ଟିକେ କରିଛି ନାଇଁ? କାଳିଆ ପାଗ କରିଛି, ଲାଗି ରହିଛି ବର୍ଷା। ଠିକ୍ 4ଟା ହେଲେ ଆଉଛି, ସକାଳୁ ଆଉଛି। ଏମିତି ତ 2-3 ଦିନ ହେଲାଣି ସେ ଘରେ, ପୁଣି କ'ଣ 20 ତାରିଖ ଯାଏଁ କହୁଛି ହବ ବୋଲି। ଚାଷୀ ହାତରେ କ'ଣ କରିବେ? ଚାଷୀ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଏଇଥିପାଇଁ ସବୁ ଆଉଛି, ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିସ୍ଥିତି ଆଉଛି, କ'ଣ କରିବେ ଆଉ? କେତେ କଷ୍ଟ କରିବେ? ଚାଲିଛି ହିରଗତି ହେଉଛି। ହିରଗତି ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ହିରଗତି ଚାଲିଛି। ହିରଗତି ସରିଲା ପରେ ତାପରେ ଯାହା ହବ। ଘାସ ହେଇଗଲାଣି। ସାଙ୍ଗମାନେ ଫାଉଣ୍ଡା ସାହାଯ୍ୟରେ କେମିତି କ'ଣ ହଣା ହେଉଛି? ଏ ଫାଉଣ୍ଡା ଏ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା ଦାଦା ଆଉ କିନ୍ତୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବନି। ଇଏ ଗୋଟେ ଜିନିଷ, ଇଏ ବି ଧୀରେ ଧୀରେ ଲୋପ ପାଇଯିବ ଲାଗୁଛି। ପିଢ଼ିଟା ଗଲା ପରେ ଆଗ ପିଢ଼ିକି ଆଉ ଫାଉଣ୍ଡା ନଥିବ। ଘୋଡ଼ା ଡିମ୍ବ କରିବେ ଲୋକ। ଫାଉଣ୍ଡା ବି ଲୋପ ପାଇଯିବ। ଫାଉଣ୍ଡା ବି ଲାଷ୍ଟ ପାଇଯିବ। ଏ ପିସ୍ ଆଇଲେଣି ବା, ତମେ ହାଣୁଥିଲ? ଏଇ ପିଢ଼ିଟା ଯାହା ହବ। ହଁ, ଆଗ ପିଢ଼ିକି ଆଉ ଭଲ ଚାଷ ହବନି। ଆଉ ଫାଉଣ୍ଡା ଫାଉଣ୍ଡା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବନି। ସାଇକଲ ଫାଉଣ୍ଡା ଉଠିଯିବ। ଫାଉଣ୍ଡା ବିଲରୁ ରିଜାଇନ୍ ଦେଇଦେବ। ମାଟି ବା ପାଗ ହେଇନି ଦାଦା କହୁଛନ୍ତି। ପାଗ ବା ହେଇନି, ଆଉ କ'ଣ କରିବ? ସେଇ ଉପର କନ୍ୟା ଲଣ୍ଡା ଦେଇ ପକେଇ ଭାବୁଛି ଏଇଥିରୁ ଅଧେ ଛାଡ଼ିକି। ନା ଏଇଟା ଆମର ହବନି, ଏଇ ଯୋଉ ଦଣ୍ଡାମୁଣ୍ଡ ପାଇଁ। ଏଇଟା ଦଣ୍ଡାମୁଣ୍ଡ ପାଇଁ ବଦଳ ହବ। କ'ଣ ପକେଇବି ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି। ଏ ନବ ଯେମିତି କାମ କଲା, ହଳଟା ଟିକେ ଠିକ୍ ସେ ବୁଲିନି। କ'ଣ ସେ ବା ଟୋଟାଲ ନବ ବା ତାର ସେଇ କାମ କଲା। ମୁଁ ତାକୁ ପଚାଶ କହୁଛି ତୁ ଲୋଟର ନେଇକି ସେଇ ଲଙ୍ଗଳ ନେଇ ଆଇଲା, କ'ଣ କରିବ? ହିଟର ସାଇଜ ଟିକେ ମରା ହେଇଥିଲେ କରଟା ଟିକେ ସୁବିଧା ହେଇଥାନ୍ତା। ଘାସ ହେଇଯାଇ ପଳେଇଛି ସିଧା। ମୁଁ ସାରୁ ପକେଇବି ମାରିବନି ନା, ମଝିରେ ପଳା ପକେଇବ। ମଝିରେ ପଳା ପକେଇବି ଆଉ। ତମେ ଦାଦା ଏଇ ବିଲ ପକେଇବ ତଳି ନା, ସେଇ ଗୋଟାଏ ବିଲ ତଳି ପଡ଼ିବ ନା ଏପଟେ ପକେଇବ? ଆମର ସେଟା ପଡ଼ିବ। ତୋର କୋଉଟା ପଡ଼ିବ? ସେଇଟା ପଡ଼ିବ। ତା ସେପଟେ ତମର?
ଓହୋ 4ଟା ବିଲ ପଡ ତଳି ପଡ଼ିବ। ମେନ୍ କଥା ହେଉଛି ଖାଲି ହଳ ଠିକ୍ ହେଇନି ନା ତଳି ପଡୁନୁ ନା ତଳି ପଡ଼ି ସାରନ୍ତାନି ଆଉ ତଳି କଣ ତଳି ମୁଁ ରଜ ଆଗରୁ ପକାଏ। ଆଉ ମୋର ଅଛି ରଜ ଥବ ଦିନେ 2 ଦିନ ମୁଁ ପକାଇବ ଏ ବର୍ଷ ଲେଟ୍ ହେଇଗଲାଣି। ଦେଖୁନ ହଁ ମାଟି ଦେଖାଯାଉଛି। କ'ଣ କରିବ ଏଇଟା? ମାନେ ଏମିତି ହବ ଟିକେ ଟିକେ ଆଉ ମାରିଲି ଫାଉଣ୍ଡା। ହଁ ଆଉ ଟିକେ ଟିକେ ମାର। ଏ ଘାସ ପୁଣି ଦାଦା ହାଣି ନ ବାଛିଲେ ଇଏ ରହିଲେ ପୁଣି ଉଠିବ ନା କହୁନା ତାକୁ ବାଛିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନହେଲେ ସିଏ ପୁଣି ରହିଲେ ଉଠିବ ଘାସ। କେତେ ହେଲା କେତେ ହାଣିବ ଆଉ ନ ହାଣିବ ଯଦି ସେ ପୁଣି ତଳାରେ ସେ ଉଠିବ ସବୁ ଘାସ ଫାସ ପୁଣି ଉପରେ ଅସୁବିଧା ହେବ। କାମ କରିବା କି ପାଣି ମଡ଼େଇକି ଛାଡ଼ିଦେବେ କି ଅଥଡ଼ା ଗଛଟା ଯେତିକି ଭଲ ସେତିକି ଖରାପ। ମାନେ ମାର ଖାଇଯିବ। ବର୍ଷା ଯଦି ନହେଲା ପୁଣି ଖରା ହେଲା ଗଲା। ବର୍ତ୍ତମାନେ ହିର କର ସାଇଜ ହବ ପଇଲେ ପଡ଼ିବ ନହେଲେ ନାହିଁ। ଗାଈ ବାନ୍ଧିକି ପଳେଇନି। ଗାଈ ଫିଟେଇବି ଆଡ଼କୁ ଆଣିକି ଆଉ ବାନ୍ଧିବ ଏଇ ହିରଟାକୁ ଭଲକି ନ ବନେଇଲେ ଘାସ କେତେ ମୋଟାରେ ମାରିଛି ଦେଖୁନା। ନନାରେ ଏଇ ଫାଉଟା ବଢ଼ିଆ ହବ। ହଁ ସେ ଚାଷ କାମ ସେ ଫାଉଣ୍ଡ ରାତି ପାଇ ରହୁଛି ପୁରା ଧାଡ଼ ପୁରା କାଚ ଭଳିଆ ରହିଛି ପୁରା। ଘାସରେ ନ ବାଛିଲେ ସେ ତଳି ବେଳକୁ ଅସୁବିଧା। ପୁଣି ଆଜି ବି କାଳିଆ ପାଗ କରୁଛି ପୁଣି କେମିତି କାଳିଆ ପାଗ। ନା କଣ୍ଟା ନଙ୍ଗଳ ଆଣିକି ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ସେ ଦାଦାଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ଟିକେ ମନ ଦୁଃଖ ହେଲା। ସେ କହିଲେ କି ଆଉ କେତେ ମାନେ କଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଚାଷରେ ଆଗ ଭଳିଆ ଆଉ କିଛି ଲାଭ ମିଳୁନି। ଯେତିକି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି ସେତିକି ଟଙ୍କା ପାଉଛନ୍ତି ବୁଝିଲେ। ଆଗେ 2 ପଇସା ମିଳୁଥିଲା ତ ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ଭାଇମାନେ ବି ଚାଷବାସ ଛାଡ଼ିକି ସେମାନେ ବିଜନେସ୍ କରୁଛନ୍ତି ବୁଝିଲେ। ତାପରେ ଆଉ କିଛି ଭାଇମାନେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ବାହାରକୁ ପଳାଇ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଚାଷରେ ଭଲ ପଇସା ମିଳିବ କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଆସୁଛି ବନ୍ୟା ବାତ୍ୟା ବୁଝିଲେ କି ଏସବୁ ଆଇଲେ ସବୁ ନଷ୍ଟ କ୍ଷୟକ୍ଷତି କରିଦେଉଛି। ତାପରେ ଷଣ୍ଢ ଆଉ ମାଙ୍କଡ଼ ସେମାନେ ତ ଯାହା କରୁଛନ୍ତି ଛାଡ଼ ବହୁତ ହଇରାଣ କରୁଛନ୍ତି। ବାର ଭାଙ୍ଗି ଷଣ୍ଢ ଫଣ୍ଡ ଖାଉଛନ୍ତି। ମାଙ୍କଡ଼ ତ ଗାଁ ଛାଡ଼ୁନାହାନ୍ତି। ଗାଁ ସେମିତି ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଓଡ଼ିଶାରେ ମାଙ୍କଡ଼ ଛାଡ଼ୁନାହାନ୍ତି ବୁଝିଲେ କି। ଆଉ ଆମ ଗାଁର ବିଷୟ କରି ମାଙ୍କଡ଼ ଜମା ଯାଉନାହାନ୍ତି ଛାଡ଼ିକି। ସେ ଶୋଉଛନ୍ତି ଗଛ ଉପରେ ସେ ଶୋଇଲେ ରାତି ଦିନ ଖାଇଲେ ପିଲେ ଏଠି ଶୋଇଲେ ଆଉ ଯିବା ନା ଧରୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ କେତେ ତୁମେ ଜଗିବ ତୁମେ ଜଗି ବିରକ୍ତ ହେଇଯିବ। ଆଉ ସିଏ ବି ଅନେଇଥିବେ ତୁମେ ଯେମିତି ଯିବ ସେମିତି ଆଟାକ୍ କରିବେ ବିଲକୁ ବୁଝିଲେ କି। ଏଇଭଳିଆ ସାଙ୍ଗମାନେ କଥା। ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମ ଏଇ ଗାଁରେ ଦେଖିଲା ଆପଣ ଏମିତି ଚାଷ ହେଉଛି। ଏଇ ଫାଉଣ୍ଡା ସାହାଯ୍ୟରେ ହଣାହଣି ହେଇ ଏମିତି ତଳି ଫଳି ପଡ଼ୁଛି। ତଳି ଏବେ ପଡ଼ିବ ତଳି ପଇସା ଧାନ ଫାନ ହେବ ଲୋକମାନେ ଚାଷ କରିବେ। ଏଇ ତ ଜୀବନ ଆଉ କ'ଣ। ଗାଁ ଜୀବନ ସାଙ୍ଗମାନେ ହେଲା ଏଇଆ ଏମିତି ଖଟିବା ଖାଇବା ଆଉ କ'ଣ କରିପାରିବା ଆମେ। ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କିନ୍ତୁ ଗାଁର ଜୀବନଟା ସାଙ୍ଗମାନେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ଗାଁରେ ଆପଣମାନେ ସବୁ ପର୍ବପର୍ବାଣି ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ମାନେ ଯେକୌଣସି ଜିନିଷ ହେବ ଭୋଜି ଭାତ ହେଲା ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଗାଁରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପାଇବେ। ଆଉ ଗାଁର ମାନେ ଲାଇଫ୍ଟା ସାଙ୍ଗମାନେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। ଯେଉଁ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଗାଁକୁ ମାନେ ଛୁଟିରେ ଆସନ୍ତି ବା ଚାକିରି କରି ଆସନ୍ତି ସେମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଗାଁର ମଜା ସାଙ୍ଗମାନେ କ'ଣ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜି ବ୍ଲଗ୍ଟି ଏଇଭଳି ଥିଲା। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ସାଙ୍ଗମାନେ। ଆଉ ଏଇଭଳିଆ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ବ୍ଲଗ୍ ଆପଣମାନେ ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପାଇବେ ସାଙ୍ଗମାନେ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ସାଙ୍ଗମାନେ ନେକ୍ସଟ ନୂଆ ବ୍ଲଗ୍ରେ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ଆଉ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ କମେଣ୍ଟ ନିଶ୍ଚିତ ସାଙ୍ଗମାନେ କହିବେ ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ରହିଲି ନମସ୍କାର ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ।